آداب عرض، کیسے مزاج؟ آج ہمارے پاس افسانہ ہے نفرت، اور اس کو تحریر کیا ہے ممتاز مفتی نے. ملاحظہ کیجیے گا. عجیب واقعات تو دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر ایک معمولی سا واقعہ نازلی کی طبیعت کو یکلخت قطعی طور پر بدل دے، یہ میرے لیے بے حد حیران کن بات ہے. اس کی یہ تبدیلی میرے لیے معمہ ہے، چونکہ اس واقعے سے پہلے مجھے یقین تھا کہ اس کی طبیعت کو بدلنا قطعی ناممکن ہے. اس لیے اب میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ نازلی وہ نازلی ہی نہیں رہی جو بچپن سے اب تک میری سہیلی تھی. جیسے اس کی اس تبدیلی میں انسان کی روح کی حقیقت کا بھید چھپا ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی معمولی واقعہ تھا، یعنی کسی بھدے سے بدنما انسان سے، آدمی سے خدا واسطے کا بغض محسوس کرنا بس کتنی عام سی بات تھی. سہیلی کے علاوہ وہ میری بھابھی بھی تھی، کیونکہ اس کی شادی بھائی مظفر سے ہو چکی تھی. اس بات کو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے. مظفر میرے ماموزاد بھائی ہیں اور جالندھر میں وکالت کرتے ہیں. یہ واقعہ لاہور اسٹیشن پہ ہوا. اس روز میں اور نازلی دونوں لائل پور سے جالندھر کو جا رہے تھے. ایک چھوٹے سے درمیانے درجے کے ڈبے میں ہم دونوں اکیلی بیٹھی تھی. نازلی پردے کی سخت مخالف ہے. برقع کا بوجھ اٹھانا اس سے دوبھر ہوا جاتا تھا، اس لیے گاڑی میں داخل ہوتے ہی اس نے برقع اتار کر لپیٹا اور سیٹ پر رکھ دیا. اس روز اس نے زرد رنگ کی ریشمی ساڑی پہنی ہوئی تھی جس میں طلائی حاشیہ تھا. زرد رنگ اسے بہت خوبصورت لگتا تھا، پسند بھی تھا، اور اس کے گورے گورے جسم میں گلابی جھلک پیدا کرتا تھا. امتزاج تو بہت خوبصورت تھا. اس کی یہ بے پردگی اور بے باکی مجھے پسند نہ تھی، مگر اس بات پر اسے کچھ کہنا بیکار تھا. آتے جاتے لوگ اس کی طرف گھور گھور کر دیکھتے، مگر وہ اپنے خیالات میں یوں مگن تھی جیسے جنگل میں تنے تنہا بیٹھی. 2-3 گھنٹے تو یوں ہی گزر گئے، مگر لاہور کے قریب جانے کون سا اسٹیشن تھا جہاں سے 2 نوجوان لڑکے سوار ہوئے. مجھے تو کسی کالج کے طالب علم نظر آتے تھے. ان لڑکوں نے ہر اسٹیشن پر گاڑی سے اتر کر ہمیں تاڑنا شروع کر دیا. ہمارے ڈبے کے سامنے آ کھڑے ہوتے اور متبسم نظروں سے ہماری طرف دیکھتے، پھر آپس میں باتیں کرتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتے. نازلی ویسے ہی بے باکی سے کھڑکی میں بیٹھی رہی، بلکہ میرا خیال ہے کہ اسے اتنا بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ نوجوان اسے دیکھ رہے ہیں. اس وقت وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی. میرے لیے اس کی یہ بے نیازی بے حد پریشان کن تھی. میں کچھ شرم اور کچھ غصہ محسوس کر رہی تھی. آخر مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا، نازلی برقع پہن لو، دیکھو لڑکے کب سے تمہیں تاڑ رہے ہیں. ہیں؟ کہاں ہیں؟ اس نے چونک کر کہا، پھر مسکرا دی. دیکھنے دو، ہمارا کیا لیتے ہیں، آپ بھی اکتا جائیں گے بیچارے. مگر برقع اوڑھ لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر برقع اوڑھنے سے لوگ یوں گھورنا چھوڑ دیں تو شاید عورتیں برقع اوڑھنا ترک کر دیں. برقع پہن لوں تو یہی ہوگا کہ سامنے کھڑے ہونے کے بجائے ادھر ادھر منڈلاتے پھریں گے. تم بھی حد کرتی ہو. میں کہتی ہوں نجمی، ایمان سے کہنا، کہ تم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے برقع پہنتی ہو. وہ مجھے نجمی کہا کرتی تھی کیونکہ اس کے خیال کے مطابق نجم النساء گنگنا سا نام تھا. وہ بے اختیار ہنس پڑی. اچھا، مان لیا کہ تم واقعی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے برقع پہنتی. چلو مان لیا برقع پہن کر تم لوگوں پر یہ ظاہر کرتی ہو کہ اس برقعے میں چھپانے کے لیے قابل چیز ہے، یعنی ایک خوبصورت لڑکی ہے. یقین نہ ہو تو خود دیکھ لیجیے، اور یہ برقع تو دیکھو. اس نے میرے برقعے کو ہاتھ میں مسلتے ہوا کہا، یہ ریشمی بوس کی فیتے، جھالر، یہ تو برقع بذات خود بہت خوبصورت ہے، اور برقعے والی کیا ہوگی اندازہ کر لیجیے. واہ کیا خوب پڑتا ہے. تم تو خواہ بگڑتی ہو. میں نے تنک کر کہا، بگڑنا تو خیر ہوگا، مجھے تمہاری طرح بننا نہیں آتا. پگلی کبھی عورت بھی پردے میں رہ سکتی ہے، دیکھتی نہیں ہو عورتوں نے پردے کو بھی زیبائش بنا دیا. آخر جو بات ہے اسے ماننے میں کیا حرج ہے. وہ یہ کہہ کر ہنس پڑی.
तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता है, मैंने बिगड़ कर कहा। लो और सुनो, जो हम कहें तो वो मजाक हुआ और जो आप कहें वो हकीकत है। अच्छा बाबा माफ करो, भूल जाओ। अब बुर्खा तो उठा लो, क्या इन दरख्तों में भी पर्दा करोगी? तुम्हारे हालात बहुत अजीब हैं, मैंने वक़ा उतारते हुए कहा। स्टेशन बहुत दूर रह गया था और गाड़ी एक वसी मैदान से गुजर रही थी। हाँ अजीब, हाँ अजीब हैं, इसलिए कि वो मेरे अपने हैं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह सुनी सुनाई बातें शुरू कर दूं तो मैं तुमसे कभी नाराज ना हूं। सुनी सुनाई? हाँ सुनी सुनाई, इसलिए कि ये बातें जहीर साहब को बहुत पसंद है और तुम चाहती हो कि वो तुम्हें चाहे। तुम्हारे मियाँ जो हुए, ये सुनहरी चूड़ियां ही देख लो, याद है तुम सुनहरी चूड़ियों को कैसी नफरत की नजर से देखा करती थी। मगर ये उन्हें पसंद है ना, इसलिए ये बोझ उठाए फिरती, उनकी मोहब्बत की मोहताज जो ठहरी। ईमान से कहना क्या ये गलत है? मुझे तो ऐसी मोहताजी का वारा नहीं। तुम ही ने तो मर्दों का मिजाज बिगाड़ रखा है, वरना वो बेचारे। तुम्हें भी तो जर्द रंग प्यारा है ना? हाँ है और रहेगा, मेरी अपनी पसंद है। मैं अपने मियाँ के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहती कि जैसा जी चाहे नचाले। मैंने उनसे ब्याह किया है, उनके पास अपनी रूह को गिरवी नहीं रखा। और तुम्हारी तो मर्जी है ही नहीं, तुम तो हवा के रुख में उड़ना चाहती हो। दफातन गाड़ी ने झटका दिया खाया और वो लुढ़क कर मेरे मुझ पर आ गिरी। देखा, झूठ बोलने की सजा। मैंने उसे छेड़ने को कहा और हम दोनों हंस पड़े। गाड़ी स्टेशन पर रुक गई। दोनों जवान गाड़ी से उतरकर हमारे सामने आ खड़े हुए और नाज़ली को ताड़ने लगे। उसने दो एक मर्तबा उनकी तरफ देखा, उसके होंठों पर नफरत भरा तमस्सुर खेल रहा था। बेचारे, उसने दबी आवाज में कहा। मुझे तो इन पर तरस आता है। और वो वैसे ही बैठी रही। न जाने उसकी बेबाकी और बेपरवाही देखकर या किसी और वजह से वो और भी दलेर हो गए। पहले तो आपस में बातें करते रहे, फिर उनमें से जो ज्यादा दलेर मालूम होता था हमारे डब्बे की तरफ बढ़ा। मगर नाज़ली के अंदाज को देखकर घबरा गया। कुछ देर के लिए वो रुक गया, हाथ से अपने नेकटाई संवारी, बालों पर हाथ फेरा, रुमाल निकाला और फिर खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की के करीब पहुंचकर इधर उधर देखा और आखिर हिम्मत करके नाज़ली के करीब आ खड़ा हुआ और घबराई हुई आवाज में कहने लगा, अजी किसी चीज की जरूरत हो तो? हाँ, मैं तो डर के मारे पसीना पसीना हो गई, मगर नाज़ली वैसी ही बैठी रही और निहायत संजीदगी से कहने लगी, हाँ हाँ, सिर्फ इतनी मेहरबानी फरमाइए कि यूं सामने खड़े होकर हमें घूरिए नहीं। शुक्रिया। ये कहकर उसने अपना मुंह फेर लिया। उस वक्त नाज़ली की संजीदगी को देखकर मैं हैरान हो रही थी। उसमें कितनी हिम्मत थी। खैर, नौजवान का जर्द रंग पड़ गया और वो फसियाना होकर वापस चला गया। उसके बाद वो दोनों हमें कहीं नजर ना। उन दिनों नाज़ली की तबीयत बेहद शौक थी, मगर शौकी के बावजूद कभी कभी ऐसी संजीदगी से कोई बात कह देती कि सुनने वाला परेशान हो जाता। ऐसे वक्त मुझे यूं महसूस होता जैसे इस निस्वानी जिस्म की तह में कोई मर्दाना रूह जी रही है, मगर उसके बावजूद मर्दों से दिलचस्पी न थी। यकीनी वो मर्दों की तरह आंखें चमका चमका कर देखने वाली औरत तो न थी। उसके अलावा उसे जज्बा मोहब्बत के खिलाफ बुग़्ज़ था। मुजफ्फर भाई 2 साल के अरसे में भी उसे समझ न सके थे। शायद इसीलिए वो उसे समझने से कासिर थे। नाज़ली उन्हें इस कदर प्यारी थी, हालांकि वो उनके रूबरू ऐसी वैसी बातें कह देने से कभी न झिझकती थी जो किसी आम खावन को सुनना गवारा नहीं होती। मगर वो नाज़ली की बातें सुनकर हंसी में टाल देते। लाहौर पहुंचने तक मैंने मिन्नत समाजत करके उसे बुर्का पहनने के लिए मना लिया। रात को 8 बजे के करीब हम लाहौर पहुंच गए। वहां हमें 1.5 घंटा जालंधर जाने वाली गाड़ी का इंतजार करना पड़ा। हम उस प्लेटफॉर्म पर जा बैठे जहां से हमारी गाड़ी को चलना था। प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। यहाँ वहां कहीं कहीं कोई मुसाफिर बैठा ऊँघ रहा था, या कभी कभार कोई वर्दी पोश या बाबू या खली तेजी से इधर से उधर गुजर जाता। मुकाबिल के प्लेटफॉर्म पर एक मुसाफिर गाड़ी खड़ी थी और लोग इधर उधर चल फिर रहे थे।
ہم دونوں چپ چاپ بیٹھی رہی. لا حول ولا قوت. میں نے ناصری کو کہتے سنا. دیکھا تو اس کا چہرہ سرد ہو رہا تھا. کیا ہے؟ میں نے پوچھا. اس نے انگلی سے ساتھ والے بینچ کی طرف اشارہ کیا. بینچ پر بجلی بتی کے نیچے دو جوان بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. توبہ، جھانگلی معلوم ہوتے ہیں، ناصری نے کہا. سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کی حیت واقعی عجیب تھی، جیسے گوشت کا بڑا سا لوتھڑا ہو. سوجا ہوا چہرہ، سانولا رنگ، تنگ پیشانی. اس پر دو بھدی اور گھنی بھویں پھیلی ہوئی تھی، جن کے نیچے دو اندر دھسی ہوئی موٹی موٹی سانپ کی سی آنکھیں چمک رہی تھی. چھاتی اور کندھے بے تحاشا چوڑے اور جن پر سیاہ لمبا کوٹ یوں پھنسا ہوا تھا جیسے پھٹے جا رہا. اسے دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے تنگ جسم میں بہت سی جسمانی قوت ٹھونس رکھی. چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی. اس کی حرکات بھدی اور مکروہ تھی. دیکھو تو، ناصری نے بولا، اس کے عذاب کس قدر بھدے ہیں. انگلیاں تو دیکھو. اس نے جھرجھری لی اور اپنا منہ پھیر لیا. تم کیوں خواہ پریشان ہوتی ہو؟ جانگلی ہے تو بڑا ہو، میں نے کہا. کچھ دیر تک وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر اس کی نگاہیں بھٹک کر اسی شخص پر جا پڑی، جیسے وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو. اسے کھاتے ہوئے دیکھنا توبہ ہے، ناصری نے یوں کہا جیسے اپنے آپ سے کہہ رہے. بس صرف 1 گھنٹہ باقی ہے. میں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تاکہ اس کا دھیان کسی اور طرف لگ جائے، مگر اس نے میری بات نہ سنی اور ویسے ہی گمسم بیٹھی رہی. اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، ہونٹ نفرت سے بھیجے ہوئے تھے. میں نے اسے کبھی ایسی حالت میں نہ دیکھا تھا. اس کے برعکس کئی بار جب مظفر بھائی کسی دہشت ناک قتل کی تفصیلات سناتے اور ہم سب ڈر اور شوق کے مارے چپ چاپ بیٹھے سن رہے ہوتے، اس وقت نازلی بیزاری سے اٹھ بیٹھتی اور جمائی لے کر کمرے سے باہر چلی جاتی. مگر اس روز اس کا ایک اجنبی کی انگلیوں اور کھانے کے انداز کو یوں غور سے دیکھنا میرے لیے باعث تعجب بھی تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی شکل دیکھ کر مجھے خود ڈر محسوس ہو رہا تھا. دیکھا نا، میں نے بات بدلنے کی غرض سے کہا. تم جو بھائی مظفر کی انگلیوں پر ہنسا کرتی ہو، یاد ہے تم کہا کرتی تھی یہ انگلیاں تو سوئی کا کام کرنے کے لیے بنی ہوئی ہیں. معلوم ہوا، اب سمجھ میں آیا، یاد ہے نا؟ ہاں، توبہ ہے، ناصری نے نہیں خواص میں کہا. اس کا بس چلے تو سب کو کچا ہی کھا جائے. کوئی مردم خور معلوم ہوتا ہے. وہ اپنی ہی دھن میں بیٹھی کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی، جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو. اس کے بعد میں نے اس سے کچھ کہنے کا خیال چھوڑ دیا. دیر تک میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، حتیٰ کہ میں نے اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا. نجمی، چلو کہیں دور جا کر بیٹھتے، ضروری ہے کوئی اجرے میں. پگلی میں نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر جانگلی کو دیکھتے ہی مسکراہٹ خشک ہو گئی. جانگلی اپنے دھیان میں بیٹھا ہاتھ دھو رہا تھا. واقعی اس کی انگلیاں سلاخوں کی طرح موٹی اور بے تکی تھی. میرے دل پر نامعلوم خوف چھا رہا تھا. پلیٹ فارم میری آنکھوں میں دھندلا دکھائی دینے لگا. پھر دھوئیں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی. شادی، جانگلی نے کہا، اور اس کی آواز یوں گونجی جیسے کوئی گھڑے میں منہ ڈال کر بول رہا. ناظری نے جھرجھری لی اور سرک کر میرے قریب ہو بیٹھی، مگر اس کی نگاہیں اس شخص پر یوں کھڑی ہوئی تھیں جیسے جنبش کی طاقت سلب کر دی. کچھ حالات ہی ایسے ہو گئے کہ شادی کے متعلق سوچنا میرے لیے نہایت ناخوشگوار ہو چکا. میری شادی ہوتے ہوتے رک گئی. اسی بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا. آخر کیا بات ہوئی؟ ہم بھی سنیں، اس کے ساتھی نے کہا. کچھ بھی نہیں، بس میری اپنی بے ہنگم طبیعت. وہ ہنس پڑا. ہاں، اس کی ہنسی بہت بھونڈی تھی. ناظری سلک کر میرے قریب آ گئی. میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں، جانگلی نے کہا. تمام جھگڑا میری طبیعت کی وجہ سے ہی تھا. میری منگتر میرے دوست ظہیر الدین صاحب کی لڑکی تھی. ظہیر الدین ہمارے فرم کے مینیجر تھے اور ان کا تمام کام میں ہی کیا کرتا تھا. چونکہ ان کے مجھ پر بہت سے احسانات تھے،
मैंने उनकी बात को रद्द करना मुनासिब न समझा। हालांकि मेरे हालात कुछ इस कदर बिगड़े हुए थे कि शादी का बखेड़ा मेरे लिए चंदा मुफीद न था। खैर, मैंने सुना था कि लड़की बहुत खूबसूरत है, और सच पूछो तो खूबसूरत लड़की से शादी करना मैं कतई नापसंद करता हूँ। हाँ, अजीब इंसान हो भाई, उसके साथी ने कहा। अजीब ही सही, मगर ये हकीकत है। मेरा ये मतलब नहीं कि मैं किसी बदसूरत लड़की से शादी करना चाहता था, नहीं, ये बात नहीं, मगर किसी हसीन लड़की को ब्याह लाना मुझे पसंद नहीं था। बड़ा घमंड है भाई इन्हें, नाज़रीन ने मेरे कान में कहा। खैर, जानवी ने बात जारी रखी। एक दिन की बात है कि मुझे बेमौका ज़हीरुद्दीन के मकान पर जाना पड़ा। याद नहीं कि क्या बात थी। हाँ, मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि कोई जरूरी काम था, चूंकि आमतौर पर मैं उनके मकान में जाना पसंद नहीं करता था। बहरहाल, एक छोटी सी लड़की बाहर आई, कहने लगी, आप अंदर चल के बैठिए, वो अभी आते हैं। खैर, मैं मुलाकाती कमरे में बैठा हुआ था कि दफातन दरवाजा आप ही खुल गया, और कुछ देर बाद एक नौजवान लड़की खुले मुंह दरवाजे में आ खड़ी हुई। पहले तो वो यूं खड़ी रही गोया उसने मुझे देखा ही ना हो। फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे लड़कियां मर्दों की तरफ देखकर मुस्कुराया करती हैं। फिर मेज पर से किताब उठाकर चली गई। मैं उसकी बेबाकी और बनाव सिंगार को देखकर गुस्से से खोल रहा था। बाद में मालूम हुआ कि इस वक्त वो घर में अकेली थी। मुझे अब भी वो मंजर याद आता है तो जी चाहता है कि किसी को उसने घूंसा लहराते हुए कहा, बस। फिर वो हंस पड़ा। नाज़रीन ने उसकी सुर्ख आंखें देखकर चीख से मारी, मगर डर या नकाहत से उसकी आवाज उन दिनों उन दोनों तक तो ना पहुंच सकी, वरना खुदा जाने वो क्या समझते। जानवी ने बात फिर शुरू की। बोला, वो यूं बन सवर कर वहां खड़ी थी गोया अपनी कीमत चुकाने आई। एक जर्द रंग का रस्से की तरह बल खाया हुआ दुपट्टा उसके शानों पर लटक रहा था, सर नंगा। उफ, तुम्हें क्या बताऊं। इसके बाद मैंने ज़हीरुद्दीन साहब से साफ साफ कह दिया कि मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रख सकता, यानी मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। इस बात पर वो बहुत बिगड़े और मुझे कोई और नौकरी तलाश हुई। महीनों बगैर नौकरी से रहा, कहां कहां भटकता रहा। राजपुताने में नौकरी आसानी से तो मिलने नहीं सकी थी, मगर इसमें इनकार की क्या बात थी भाई, आखिर वो तुम्हारी मंगेतर थी, उसके साथी ने कहा। बस यही कि मुझे बेपर्दगी से बेहद नफरत है, और आजकल का बनाव सिंगार तो मुझे बिल्कुल पसंद है। हाँ, एक बात और है, कोई लड़की जो जर्द दुपट्टा पहन कर सकती है, मैं उसे अपनी बीवी नहीं बना सकता। मुझे जर्द रंग से चिढ़ है, नफरत है। इसके अलावा मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो घर के कामकाज को आर समझती थी। ये आज का फैशन है। तुम जानते तो हो कि आजकल लड़कियां समझती हैं कि बंद संवर कर मर्दों को लुभाने के सिवा उनका और कोई काम ही नहीं, और बर्तन मांजने से हाथ मैले हो जाते हैं, जैसे हाथ दिखलावे की चीज हो। बस यही देख लो, कितनी बेपर्दगी है। औरतें यूं बुर्का उठाए फिरती हैं जैसे जंगल में शिकारी बंदूकें उठाए फिरते। उसका साथी हंस पड़ा और फिर हंसते हंसते कहने लगा, यार तुम तो राजपुताने में रहकर बिल्कुल बदल गए हो। हाँ, बात ये नहीं है, जंगली ने कहा। पर्दे का तो मैं बचपन से ही बहुत कायल हूँ। मुझे याद है एक दफा घर में 2 औरतें मेहमान आई थी। एक तो खैर अभी बच्ची थी, दूसरी यही को 25 साल की होंगी। उन दिनों में खुद 8-9 साल का था, पर मुझसे वो पर्दा नहीं करती थी। वो रुक गया। हेल आप ही बोला। मुझे इस बात पर बेहद गुस्सा आता था, इसलिए मैं अक्सर बाहर मर्दाने में ही बैठा रहता, यानी मैंने उनके रूबरू जाना बंद कर दिया। एक दिन अब्बा ने मुझे बुलाया और कहा, ये पैगाम अंदर ले जाओ। खुदा जाने क्या पैगाम था, मुझे सिर्फ इतना याद है कि उन्होंने मुझे कोई जेवर दिया था कि उन्हें दिखा दो। शायद उन मेहमानों ने वो जेवर देखने के लिए मंगवाया हो। मैंने ड्योरी से झांक कर देखा तो वो औरत सहन में अम्मा के पास बैठी थी। अम्मा कहने लगी, हमीद अंदर चले जाओ। एहे, तुम अंदर क्यों नहीं आते हो, तुमसे कोई पर्दा है। मैं ये सुनकर अब्बा के पास वापस चला आया। मैंने कहा, अब्बा जी मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझसे पर्दा क्यों नहीं करती हैं। ये बात मैंने इस कदर जोश और गुस्से में कही
کہ ابا بے اختیار ہنس پڑے۔ اس کے بعد دیر تک گھر والے میری اس بات پر مجھے چھیڑتے رہے۔ البتہ زرد رنگ سے مجھے ان دنوں نفرت نہ تھی، بس طبیعت بھی بہت عجیب چیز ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری طبیعت تو ایسی ہے جیسے مداری کا تھیلا۔ اس کے ساتھی نے ہنستے ہوئے کہا اور وہ دونوں دیر تک ہنستے رہے۔ پھر وہ اٹھ بیٹھے۔ اس وقت پہلی مرتبہ جانگلے کی نگاہ ناصری پر پڑی جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر شکن پڑ گئی اور آنکھیں نفرت یا خدا جانے کے جذبے سے سرخ ہو گئی۔ ناصری کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی نگاہیں جانگلی پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ انہیں وہاں سے ہٹانا چاہتی ہو مگر ہٹا نہ سکتی ہو، اور تمام بدن کانپ رہا تھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا جیسے نازلی میں ہلنے جلنے کی سکت ہی نہ رہی۔ یکلخت جانگلی مڑا اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت نازلی عجیب بے بسی کے ساتھ مجھ سے لگی بیٹھی تھی، گویا اس میں بالکل جان ہی نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا، عین اس کے قریب سے کھلی گئی۔ وہ ٹھٹک گئی اور اس نے اپنا برقع منہ پر ڈال دیا۔ اگر مجھے ایک خون معاف کر دیا جائے نا تو میں اسے یہی گولی مار دوں، ناصری نے کہا۔ کسے؟ میں نے پوچھا۔ کتنا بنتا ہے؟ اوہو، تمہارا مطلب ہے اس شخص سے ہے، مگر تم خود خواہ اسے چڑھ کیوں رہی ہو؟ اپنی اپنی طبیعت ہے، اپنے اپنے خیالات ہیں۔ تمہیں اپنے خیالات پیارے ہیں، اسے اپنے خیالات پیارے ہیں۔ بڑی طرفداری کر رہی ہو، وہ بولی۔ اس میں طرفداری کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ تمہیں تو آپ سنی سنائی باتوں سے نفرت ہے، اس کے خیالات بھی مانگے کہ نہیں؟ باقی رہی شکل، وہ تو اللہ میاں کی دین ہے۔ ایمان کی بات پوچھو تو مجھے تو تم دونوں میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ جی ہاں، تمہارا بس چلے تو ابھی میری باہ پکڑ اس کے ہاتھ میں دے دو۔ لا حول ولا قوت، میں نے کہا۔ لا حول ولا کی کیا بات ہے اس میں بھائی؟ میں کہتی ہوں اس کی بیوی اس کے ساتھ کیسے رہے گی؟ گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں اندر بیٹھی۔ ہم نے انٹر کا ایک چھوٹا سا زنانہ ڈبہ تلاش کیا اور اس میں جا بیٹھے۔ ناظرین نے برقع اتار کر لپیٹ کر بینچ پر رکھ دیا اور خود کونے میں بیٹھ گئی۔ حالانکہ ڈبے میں بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی اس نے کھڑکی کا تختہ چڑھا دیا۔ میں دوسرے پلیٹ فارم پر ہجوم دیکھنے میں محو ہو گئی۔ میرا خیال ہے ہم بہت دیر تک یوں ہی خاموشی سے بیٹھے رہے۔ توبہ ہے، ناصری کی آواز سن کر میں چونک پڑی۔ دیکھا تو میرے سامنے ہی وہ جنگلی ہاتھ میں سوٹ کیس لیے کھڑا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، آ! اسی لمحے میں ناصری نے آنکھیں اوپر اٹھائی۔ سامنے اسے دیکھ کر نہ جانے کیا ہوا، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس نے لپٹ کر دوپٹہ میرے سر سے کھینچ لیا اور ایک آن میں خود کو اس میں لپیٹ کر گٹھری سی بن کر پڑ گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جانگلی کی بھدی آواز سنائی دی اور الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ میرا خیال ہے وہ غلطی سے ہمارے ڈبے میں چلا آیا تھا۔ جب اس نے ہمیں دیکھا تو اپنی غلطی کو جان کر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک ناصری اسی طرح منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ میرے دل میں عجیب عجیب بول اٹھنے لگے۔ میرا خیال سے یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ خدا جانے کیا ہونے والا ہو، ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ تو ہم خیریت سے جالندھر پہنچ ہی گئے۔ اگلے دن دوپہر کے قریب مظفر بھائی میرے کمرے میں آئے۔ ان کے چہرے پر تشویش اور پریشانی کے آثار تھے۔ کہنے لگے، نجمہ، ناصری کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم، میں نے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ خدا جانے کیا بات ہے، اس میں وہ پہلی سی بات ہی نہیں رہی۔ آج صبح سے ہر بات کے جواب میں جی ہاں ناصری، اور جی ہاں، میں سمجھی شاید مجھ سے ناراض ہے۔ نہیں، ویسے ہی اس کی طبیعت ناساز ہے۔ طبیعت ناساز ہے؟ انہوں نے حیرانی سے کہا۔ اگر طبیعت ناساز ہوتی تو کیا وہ بیٹی باورچی خانے کا کام کرتی؟ وہ تو صبح سے حشمت کے پاس باورچی خانے میں بیٹھی ہے، کہتی ہے میں کھانا پکانا سیکھوں گی، منہ ہاتھ تک نہیں دھویا۔ عجیب معاملہ ہے۔ جی بھیا، آپ وہم نہ کیجیے، آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گی، میں نے بات ٹالنے کے لیے کہا۔ وہم کی اس میں کیا بات ہے، تم جانتی ہو اس کی طبیعت خراب ہو تو اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور باورچی خانے کے کام سے تو اسے ویسے ہی چڑھ ہے۔ آج تک وہ کبھی باورچی خانے میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ خدا جانے کیا بھید ہے بھائی۔ وہ 2 قدم چل کر لوٹ آئے اور
मजे की बात तो बताना मैं भूल ही गया, जानती हो ना उसे जर्द रंग कितना प्यारा है। उसने इस मर्तबा एक निहायत खूबसूरत जर्द दुपट्टा उसके लिए मैंने खरीदा था। मेरा ख्याल था कि वो जर्द दुपट्टा देखकर खुशी से नाचेगी, मगर उसने उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा, वहीं खोटी से लटक रहा। जब मैंने इसरार किया तो कहने लगी, अच्छा है, आपकी मेहरबानी है। नाज़ी के मुंह से ये बात निकले, सोचो तो अजीब मामला है कि नहीं, वो बोले। नाज़ी की मुकम्मल और फौरी तब्दीली पर हम सब हैरान थे, मगर वो खुद बिल्कुल खामोश थे। इस तरह एक दिन गुजर गया। उसी शाम भाई मुजफ्फर तार हाथ में लिए बावर्ची खाने में आए। हम दोनों वहीं बैठे थे। कहने लगे, जानती हो ये किसका तार है? खाला फरीद का बड़ा लड़का हमीद था ना, जो 15 साल की उम्र में राजपुताने भाग गया था, वो वापस आ गया है। अब वो बहन को मिलने दिल्ली जा रहा। ये तार उसका है। कल सुबह 9 बजे यहाँ पहुंचेगा, चंद एक घंटे के लिए यहीं ठहरेगा। कौन हमीद? तुमको याद होगा, मैं और हमीद इकट्ठे पढ़ा करते थे। नाज़ी के होंठ हिले और उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो गया। हाथ से प्याली गिरकर टुकड़े टुकड़े। अगले दिन 9 बजे के करीब मैं और नाज़ी बावर्ची खाने में बैठे थे। वो चाय के लिए पानी गर्म कर रही थी, मगर यूं बैठी थी जैसे उसे किसी बात का ध्यान ही ना हो। पास ही खोंटी पर उसका जर्द दुपट्टा लटक रहा था। भाई मुजफ्फर ने जबरदस्ती उसे वो दुपट्टा लेने पर मजबूर कर दिया तो उसने ले लिया, लेकिन पहनने की तरफ कोई खास तवज्जो न थी। उसके बाल बिखरे हुए और कपड़े अजीब कोई मैले थे। उस वक्त वो मेरी तरफ पीठ किए बैठी थी। बाहर बरामदे में भाई साहब किसी से कह रहे थे, तुम यहीं बैठो, मैं उसे बुलाता हूँ, निहायत अदब से भाभी को सलाम करना। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, किसी ने भद्दी आवाज में कहा, जैसे कोई घड़े में मुंह डालकर बोल रहा। वही, मेरी एक दिल में किसी ने कहा, और जांगली की शक्ल मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैं उसे देखने के लिए दबे पांव उठी। बावर्ची खाने का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खोला तो उसी वक्त भाई साहब हमीद से कह रहे थे, आओ तुम भी साथ आ जाओ, कोई बात नहीं। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। नाज़ी ने दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। वो दीवाना आवाज उठी, कोंटी से लपक कर दुपट्टा उतार दिया, फिर मेरे देखते देखते उसे चूल्हे की तरफ फेंक दिया जैसे कोई बिच्छू हो, और तोड़कर हशमत की चादर को पकड़ लिया जो दूसरे दरवाजे की पट पर लटक रही थी, और अपने आप को उसमें लपेट लिया। जर्द दुपट्टा चूल्हे में जलने लगा। उसी वक्त भाई साहब अंदर दाखिल, मगर वो अकेले ही थे। उन्होंने हैरानी से हमें देखा। कुछ देर हम तीनों खामोश ही खड़े रहे। आखिर उन्होंने मुझसे पूछा कि नाज़ी कहाँ है। मैंने नाज़ी की तरफ इशारा किया जो मुंह लपेट कर कोने में बैठी थी। नाज़ी, उन्होंने हैरानी से दोहराया। तो नाज़ी करीब कर, ये क्या हमाकत है भाई, चलो बाहर हमीद इंतजार कर रहा है, आओ तुम जरा। वो खामोश बैठी रही, फिर नहीं आवाज में कहने लगी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? वो बोले तफाखर भाईजान की नजर चलते हुए दुपट्टे पर। नाज़ली, उन्होंने दुपट्टे की तरफ देखकर हैरानी से कहा। नाज़ली ने सर हिला दिया और चिमटे से दुपट्टे को पूरी तरह चूल्हे में डाल दिया। भाई नाज़ली की इस तब्दीली पर बहुत खुश दिखाई देते हैं। उनका ख्याल है नाज़ली की तबीयत बहुत संवर गई। बात है भी दुरुस्त, क्योंकि उसकी तबीयत में वो जिद और बेबाक शोखी नहीं रही। पर कभी कभी किसी वक्त उन्हें इकट्ठे देखकर मुझे महसूस होता है कि गोया नाज़ली को हमेशा के लिए कोई वो खो चुकी। किसी से नफरत हो तो इतनी गहरी हो और बेवजह की हो, हैरानगी की बात। हमारा विरसा, आपका विरसा, हम सब का विरसा। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी आरा से आगाह कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।